Okay, let us start. Let us start. Yagana, let us start. Okay, okay, very good. Yes. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെൻസുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ആ ടെൻസിന് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടെൻസിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ്. പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സബ്ജക്ട് പ്ലസ് ആസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാവ് പിന്നെ വെർബ്, ആ വെർബിന്റെ V3 അഥവാ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എഴുതണം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ അതിന്റെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വാചകങ്ങളെ കുറിച്ചും ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വാചകങ്ങളെ കുറിച്ചും നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. യെസ്, ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ടെൻസിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അടുത്ത ടെൻസിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളൊരു കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ആ വിഷയം ഇതായിരുന്നു, ദ മോസ്റ്റ് സക്സസ്ഫുൾ പേഴ്സൺ ദാറ്റ് യു ഹാവ് സീൻ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതൊരു വിഷയം ലോക പ്രശസ്തരായ ആളുകളാകണമെന്നില്ല. നമുക്ക് പരിചയമുള്ള നമ്മുടെ സ്വന്തക്കാരോ ബന്ധുക്കളോ അവരുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കാൻ മതി. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ദ മോസ്റ്റ് സക്സസ്ഫുൾ പേഴ്സൺ in my family, or the most successful person in our locality, or the most successful person in my friend circle. എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് സർക്കിളില് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സക്സസ്ഫുൾ ആയ ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇല്ലേ സാന്ദ്ര? ഗഗന, am I right? Okay, okay, okay. അപ്പൊ ഗഗന അങ്ങ് ആരംഭിച്ചോളൂ. The most successful person that you have seen in your life. The most successful person that I have seen is my mother. Yes. Because my mother was born into a simple middle class family where her mother and father struggled to make the ends meet. That's why they prioritize marriage instead of education. Yes. However, they taught her up to plus two. Then my mother wanted to study again after plus two. She decided to take tuition classes for children, and my mother studied a degree with the money she received from the tuition. That is the main thing I noticed in her. After passing a degree, my mother went to work, learned typewriting, shorthand, etc. Then marriage comes. Then she married to also a middle class family. The important thing is that the ornaments and the dress she wear in her marriage is bought by my mother with her cash. She proudly stand in front of the family members. In her marriage life is not quite happy always. There were fights and issues in between the family members. The house was not very quiet either. When it rained, all the water would get inside. Then my mother decided to build a house. Again, she took tuition again, went to work, saved money, and a while they had two children, my brother and me. We had seen the fights inside our home. When I'm studying third standard, I had an bike accident and I need immediate head operation and need lakhs of money. Again, my family struggled to get money. Then she takes the money she saved for built a house. Then finally my mother built the house. Then she lost her mother and she had some health issues. She facing arthritis. She recovering from issues with her mental capacity and confidence. This is what my mom get a great person. In short, from the home where she couldn't study, she studied, get a job with the money she earned. She built a house, bought vehicle, and struggled with family issues. And she lost his parents and having health issues, financially troubles. Yet today, my mother lives happy life. She works in organization like
Kerala Advocate Clerk Organization, Vishwakarma Kudumbasri unit as its president, treasurer, secretary, and great roles she have. This is the little things make my mother a great person. It may seem like small things when you hear them, but they are all the big things, I think. Thank you, sir. Okay, Gagana. Yes. Yeah, I was patiently listening your words. What are the qualities that you have inherited from your mother that you think? Her mental capacity to face the issues and main ആയിട്ട് arthritis-ന്റെ പ്രശ്നമാണ്. She doesn't work properly with her hand, but she maximum tries to get a life with a happy, and she moved with confidence and confidence. Okay, Gagana, ഞാൻ ചോദിച്ചതിന്റെ ചെറിയൊരു അമ്മയുടേതെന്ന് പറയുന്ന ഏത് ക്വാളിറ്റിയാണ് ഗഗനയ്ക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഗഗനയ്ക്ക് തോന്നുന്നു? അമ്മയുടേതെന്ന് പറയാവുന്ന ഏത് ക്വാളിറ്റികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ജീനുകളാണ്, പ്രവർത്തനമാണ് ഗഗനയ്ക്കുണ്ട് എന്ന് ഗഗനയ്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്? വാട്ട് ആർ ദ ക്വാളിറ്റീസ് ദാറ്റ് യു ഇൻഹെറിറ്റഡ്? ഇൻഹെറിറ്റഡ് മീൻസ് get by generation from your mother. Confidence കിട്ടിയിരുന്ന തോന്നുന്നുണ്ട്. Confidence in the pillar. To face the challenge. Power, Yes. Power to face the challenge. Pillar. To wait patiently for better result. Am I right? To wait, the power to wait patiently for better result. Yes. Yes, അതൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറയണോ അല്ലേ? ഇങ്ങോട്ട് പറയേണ്ടതാണ്. യെസ്, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, ഗഗന വളരെ നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ. രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടിയാണ്. ഗഗനയ്ക്ക് ഗഗനയുടെ അമ്മയോടുള്ള ഒരു ഇഷ്ടം ഈ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ക്ലാസ് നാളെ കൊണ്ട് കേൾപ്പിച്ചോളൂ കേട്ടോ. യെസ്, അതിന്റെ ഒരു ഇന്റിമസി അത് കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം വളരെ വലുതായിരിക്കും. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എന്റെ മകള് എന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയാണ്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ് ഗഗന, വെരി ഗുഡ്. വളരെ നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു. ശ്രുതി യെസ്, ശ്രുതി വരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാം അല്ലേ? നമ്മളിപ്പോ രണ്ടുപേരായി. യെസ്, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കിനി വീണ്ടും ചില വിഷയങ്ങളിലേക്ക് വരാം. യെസ്, അപ്പോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം നോക്കാം. അത് വേറെ ഒന്നുമല്ല, the impacts of social media. The impacts, IMPACTs, impacts of social media. Social media എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഇമ്പാക്ട് എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ദ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് സോഷ്യൽ മീഡിയ? അതിന്റെ ഗുഡ് അതിന്റെ ബാഡ് രണ്ട് വശങ്ങളും കൂടി നമുക്ക് പരിഗണിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ശ്രുതി ഉണ്ടോന്നാവോ? ശ്രുതിനെ കുറിച്ച് ഓക്കെ, ഓക്കെ. അപ്പൊ ഗഗന, നമ്മൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചേരം ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ചാലോ?
Yes. ഓക്കെ ഓക്കെ. ശ്രുതിനെ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടിയില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ പേരിൽ നമുക്ക് താല്പര്യം ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കാം. ഓക്കെ. യെസ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ ഗഗന, ഹൗ ആർ യു? Fine, sir. Very good, very good, very good. Then, are you married? No. No. Yes. Presently, in addition to hospital administration, what you are studying? Addition to hospital, which course? I passed +2 now. You passed the +2. After that, you studied hospital administration. Okay. Yes. ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സിന്റെ ഒപ്പം വേറെ വല്ലതും പഠിക്കുന്നുണ്ടോ? I'm going to study BBA. Okay, 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 okay. Oh, business administration. Yes, okay, okay. You told me that. Very good, very good. Even now I remember. Okay. Yes, okay, Gagana. Then, have you any sibling? Yes, I have. Yeah. Okay, 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 okay. Have you the habit of seeing or watching television? Yes. Yes, you have the watch. Which is your favorite show? Which is your favorite show? The family entertainment like Uppu Molagum. Uppumolagum. Yes. Okay. Uppumolagum. After Uppumolagum, what is next? I just see movies. Movies. Which type of movies you prefer? Family entertainment. Family. You don't like action movies? I also like. I also like. You also like action movies. Okay, okay. So let me ask you one more. And you told me that you have the habit of seeing the film. And you told me that you have the habit of seeing the film. What is the importance of songs in a film? What is the importance of songs in a film? Songs makes a film more. No. Just flow. Flow. Yes, it is gives a flow. Okay, 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 okay. Very good, very good, very good. Yes. Do you know how to play an instrument? Any instrument? Musical instrument? No, I don't. You don't know. You don't know how to play any music. Okay. Let me ask you one more question. I am going to yes. Above you told that you don't know how to play any musical instruments. So, which is your favorite season? SCASOA season. Rainy season. Why did you like rainy season? In rainy season, we can sleep comfortably. Comfortable. Yes. Would you purchase woman? Yes, of course. Yes, of course. Very good, very good. Yes. But you like rainy season or you like winter season? Very good, very good, very good. So, let me ask you one more question. And you know the 12 months, which is your favorite month? June. June. As it is a rainy day, you like June. Yes. Okay, okay. Very good, very good, very good. Yes. Okay, 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 okay. മലയാളത്തിൽ ഒരു സിനിമയുണ്ട്, ജനുവരി ഒരു ഓർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു. യെസ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. വെരി ഗുഡ്. അപ്പോ മഴയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മഴയെ കുറിച്ച് ചിത്രീകരിച്ചിട്ട് ക്ലാരായി ചിത്രീകരിച്ചിട്ട് ഒരു സിനിമ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഓർമ്മയുണ്ടോ മലയാളത്തിൽ? I don't remember. I don't remember. ആ സിനിമ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൂടെയാണ്
ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പത്മരാജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രഗത്ഭനായ സംവിധായകൻ. ആ സിനിമയിൽ നായകനായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളത് മോഹൻലാലാണ്. നായികയായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളത് പാർവതിയാണ്. ആ സിനിമയുടെ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ തൃശ്ശൂർ സ്ലാങ് ആണ് ലാംഗ്വേജിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇല്ല, വന്ദനം വന്ദനമല്ല, തൂവാന തുമ്പികൾ. ഓക്കെ, തൂവാന തുമ്പികൾ. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. ജീവിതത്തില് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ, അതായത് അപ്രതീക്ഷിതമായ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ മഴ പെയ്യുകയാണ്. മഴ എല്ലാത്തിന്റെയും ഒരു ഭാഗമായിട്ട് കയറി വരെയും. യെസ്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചിത്രീകരണമുള്ള ഒരു സിനിമയായിരുന്നു തൂവാനത്തുമ്പി. അതൊരു നോവലായിരുന്നു ശരിക്കും. അത് ഉദഹപ്പോള എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോവലായിരുന്നു. ആ നോവലാണ് പിന്നീട് സിനിമയാക്കി മാറ്റിയത്. ആ സിനിമ ഇറക്കിയ സമയത്ത് അത് വിജയിച്ചില്ല, പക്ഷെ ഇപ്പൊ സിനിമ വിജയിച്ചത്. യെസ്. Okay, Gagana, you like to travel? Yes, I like. Where? Which are the places that you have gone? എവിടേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്? മൂന്നാർ, കൊടൈക്കനാൽ, വാഗമൺ, വട്ടവട. മൂന്നാർ, വാഗമൺ, കൊടൈക്കനാൽ, വട്ടവട, ഊട്ടി. Okay, but you told me that you have gone Ooty, Kodaikanal, Wagaman, Vattavada. Out of these places, which was the most attractive, or which place did you like most? മനസ്സിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമെന്ന് തോന്നിയ സ്ഥലം ഏതാണ്? ഊട്ടി, മൂന്നാറൊക്കെ. Yes, yes, very good, very good, very good. Okay, okay, okay. Suppose that you are getting a 2 days leave. You could enter those leave with the to which place you will go in Kerala? I mean, what is your destination in Kerala? കേരളത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അവസരം കിട്ടി, ആ 2 ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ പോകാനാണ് താല്പര്യം? Hill places. Okay. Where? Hill places. Okay. So many hill places. Where? Yes. Okay. Okay. But I admit that you want to go to a hill place. Okay. Very good. Very good, Gagana. Yes. I ask you another question. Have you the habit of reading books? Sometimes I read books. Sometimes. Which type of books you read? Short novels. Short novels. Name the book you have read last. Orikal by N. Mohanan. Okay, okay, okay. Do you know the story? Yes. Tell the story. The story written by Mohanan. The novel is about a family. Stories about his love life. She lost her childhood friend, and Yes. last he married to another woman, and once Yes. once he happened to see her again, and he remember the time their live. Yes. അങ്ങനെയൊക്കെ. Yes, 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 yes. അപ്പൊ നമ്മളെ സ്റ്റോറി വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ,
And you told that you have uh, the habit of reading books. Yes. Can you swim? Can you swim? SWE. മനസ്സിലായില്ല. മനസ്സിലായില്ല, നീന്താൻ അറിയാമോ എന്നാണ് ചോദ്യം. Can you swim? SWE. No, no, no. No, no. Then I ask you another question. Which is your favorite sports item? ധാരാളം സ്പോർട്സ് ഐറ്റംസ് ഇല്ലേ, അതില് പങ്കെടുക്കാനോ കാണുവാനോ ഗഗൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്പോർട്സ് ഐറ്റം ആണ്? I only know to play shuttle. Only. Shuttle. And you want to play the shuttle. Okay, okay, okay. Very good, very good. Have you the habit of playing shuttle? Yes, sometimes. Yes, very good, very good. Very, it's a good exercise. Okay, okay, okay. Very good, very good. Gagana, you know to cook food? Yes. Yes. What is your favorite food? What is Egg your favorite? Yeah? Yes. Egg curry. Egg curry. Yes. Yeah, I thought that it will be chicken curry. No, egg curry. Okay, very good, very good. Yes. You know how to make a good egg curry. You know how to make a good egg curry. Yes. Yes. Egg curry that can be prepared in 2 ways. After boiling the egg, we can prepare, or directly putting the egg in the masala combination. We can prepare egg curry. Which type you like? I like egg curry after boiling eggs. After boiling. Okay, 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 okay. Very good, very good, very good. And you don't like meat, beef, something like that? Yes, I like beef, chicken. Sure. I like. അപ്പൊ അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞ് എടുത്ത് പറഞ്ഞോണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചതല്ലേ. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, 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 ഓക്കെ. യെസ്. Then which type of what? Which is your favorite animal? Hen. Which is your favorite animal? നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മൃഗം എന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എന്തെങ്കിലും? Hen, dog. Hen, dog. Okay. So you have you any pets? Now, no. Now? ഇപ്പൊ ഇല്ല. No. Now I don't have. So you had a pet. Okay. Yes. Where you was a dog or cat? No, I don't have. എന്തായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്? ഡോഗ് ആയിരുന്നോ പൂച്ചയായിരുന്നോ? No, I don't have both. I had only two. അതെന്താ അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ കാരണം അറിയാമോ? നേരത്തെ ഗഗന പറഞ്ഞപ്പോ നൗ ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു വിചാരിക്കില്ലേ? യെസ്. അപ്പോ അതാണ് ആ നൗ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ ചോദിക്കാൻ കാരണം. യെസ്, ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ്, എനിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ. നൗ ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇപ്പോൾ ഇല്ല എന്നായി. അപ്പൊ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഡോഗാണോ ക്യാറ്റ് ആണോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. Okay, very good. I had hens. Very good, very good, very good. Okay, 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 very good, very good. So, do you know how to dance? Yes, semi-class. Semi-class. Have you studied dance? Yes. Yes. To which level did you study?
അതായത് പല ലെവലുകളില്ലേ, വർണ്ണം അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറയാറില്ലേ? അവിടെ എത്തിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. അങ്ങോട്ട് എത്തിയിട്ടില്ല. യെസ്, ഓക്കെ ഓക്കെ. യെസ്, വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ അബൌട്ട് ദി ഡാൻസ് that you see in modern times? ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന നൃത്ത രീതികളെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? What is your opinion about the modern? Yes. I like both. Modern I dances like, are good. yes. Okay, okay, okay. I think that you will have listened to the performance by one Mr. Vaden. Have you noticed it? Yes, I noticed. You have noticed it. What is your opinion? Do you like his performance? Do you dislike his performance? What is your opinion about that? I like the performance of Warden, but I disagree his habits, like using drugs like. Sir, but you don't like his performance. You like his performance, but you dislike the use of drugs. Okay, 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 okay. Then one more question. And when we hear the song by him, it is not a traditional one. It is something entirely different. Do you like the tune, the music? Do you like the song sung by Vaden? I like traditional songs, but I also like this type of rap songs. Rap song. Very good, very good, very good. Okay, 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 okay. So I am very happy to understand that you are listening all these things. ഇതിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷകരമാണ്. ഓക്കെ, Okay. ഐ വിൽ ആസ്ക് യു വൺ മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ബോറടിക്കുന്നില്ല? Hey, no. നോ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇതൊരു ചാൻസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. യെസ്, ഒരാള് ഇങ്ങനെ വന്ന് സംസാരിക്കാൻ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ്സിന് അത് ഉപകാരപ്രദമാണ്. ഓക്കെ, യെസ്. ഇനി ഗഗനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം പറഞ്ഞു. എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം. എനി സബ്ജക്ട് ദാറ്റ് യു ലൈക്ക് മോസ്റ്റ്. ഒരു വിഷയം പഠിച്ചതാവാം, അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളതാവാം, എന്തിനെ കുറിച്ചെങ്കിലും ഒരു വിഷയം മതി. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. Languages ഇഷ്ടമാണ്, business studies. Which subject? Mathematics? Languages and business studies. Business studies. Okay, okay, okay. Business studies you like most. ഇനി ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിനെ കുറിച്ച് രണ്ട് വാക്ക് പറയൂ. ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് വരുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയും. ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ്. Business studies. Okay, continue. Business studies include the principles of business, how to manage any firm, and the principles makes the business profitable, and it is very easy to study. Yes. How can we implement a business plan in our life? First to take initiative to do the thing, then we want capital, assets we need, പിന്നെ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങാം. Yes. Land, labor, capital, and organization. Am I right? Yes. Yes. Land വേണം, labor വേണം, capital വേണം, organization വേണം. Okay. Yes. Do you know anything about the share market? No.
യെസ്, ഞാൻ ബിസിനസ് തുടങ്ങാനായിട്ട് ഗഗന്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ പറ്റും. പൈസ വേണമെന്നില്ല, പൈസ ആളുകളുടെ മക്കളുണ്ട്. അതായത് ചില ആളുകൾക്ക് ഭയങ്കരമായ ഐഡിയാസ് ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ അവരുടെ കയ്യിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട്. വേറെയും കുറെ ആളുകൾക്ക് കയ്യിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ അവർക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മടിയായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മടിയുള്ള എന്നാൽ കയ്യിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഉള്ള ആ ആളുടെ പൈസ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. കേരളത്തിലെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു മല്ലിപ്പൊടി, മുളക് പൊടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കമ്പനി അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് ഇറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്ത പരിപാടി ഇതാണ്. അവര് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇറക്കുന്നു, ആ പ്രോഡക്റ്റ് 100% വിജയിക്കും, അതുകൊണ്ട് ആ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബ്രാൻഡിന്റെ ഷെയർ എടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അയാളുടെ വാക്കിൽ വിശ്വസിച്ചിട്ട് ആളുകൾ അതിന്റെ ഷെയർ ഒക്കെ എടുക്കും. യെസ്, അപ്പോ ആ ഷെയർ എടുക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന്റെ ഓണറിന്റെ ആ ബിസിനസിന്റെ പക്കലേക്ക് അതിന്റെ പൈസ എത്തുകയാണ്. ആ പൈസ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പുള്ളി ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നു. പുള്ളിയുടെ എനിക്ക് പൈസ കുറച്ച് വേണ്ട, ഇതുകൊണ്ട് കൂടി ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് ലാഭം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ ലാഭത്തിന്റെ ഒരംശം ഈ ഷെയർ എടുത്ത ആളുകൾക്ക് അതിന്റെ പെർസെന്റേജ് അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം കൊടുത്തു. അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന പൈസയെ പറയുന്ന പേരുണ്ട്. എന്താണ് അതിന്റെ പേര് പറയാമോ? ഇങ്ങനെ യെസ്, നമ്മളിപ്പോ ബാങ്കിൽ കൊണ്ട് പൈസ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാല് മാസം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. നമ്മൾ ആ പൈസ കൊണ്ട് ഒരു ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങി ഷെയർ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡിവിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിവിഡന്റ്. അപ്പൊ ഒരു തരത്തിൽ ഇപ്പൊ ഡിവിഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻവെസ്റ്റ് തന്നെയാണ്, പക്ഷെ അതിന്റെ പറയുന്ന പേര് മാത്രമുള്ള വ്യത്യാസം. ഡിവിഡന്റ്. യെസ്, ഓക്കെ ഓക്കെ, വളരെ നല്ല കാര്യമുണ്ട്. ബിസിനസ് മാനേജ് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ത്വര മനസ്സിലുമായ. യെസ്, പിന്നെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നൂതനമായ ഐഡിയാസ് വരും. വി ഷുഡ് ബി അപ്ഡേറ്റഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സിറ്റുവേഷൻ. കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്ഡേറ്റ് ആവണം. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പഴയത്. അപ്പൊ ന്യൂ ടെക്നോളജി, ന്യൂ ഐഡിയാസ്, ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത്. യെസ്, ഓക്കെ. Suppose that you have got a chance to run a business. Which type of business is in your mind? നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബിസിനസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്? ഇപ്പൊ ആ ചോദ്യം എന്നോടാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും എനിക്ക് എഡ്യൂക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബിസിനസ് താല്പര്യം. ആ ഒരു രീതിയാണ് എന്റെ മനസ്സിലേക്കുള്ളത്. കാരണം ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അതെനിക്ക് ഈസിലി മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതുപോലെ ഞാൻ ഗഗനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, വിച്ച് ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പ്രോഡക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഗഗനയുടെ മനസ്സിലുള്ളത്? അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല, പോയില്ല. അങ്ങനൊന്നും വന്നിട്ടില്ല അല്ലേ? യെസ്, അപ്പൊ ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും. യെസ്, ഇതെപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം. അപ്പൊ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളെയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടെങ്കിലും വെറുതെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കും. ഇങ്ങനെ അത് അറിയാൻ വേണ്ടി എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്? ശരി, അപ്പൊ ഇതിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ എവിടെ നിന്നാണ്? അപ്പൊ എവിടെ നിന്നാണ്? എവിടെയാണ് പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ എവിടെയാണ്? യെസ്, അല്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞു വെക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ്. അതുപോലെ അറിവ് ചെറുതല്ല. യെസ്, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ടുണ്ട് ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ. യെസ്, ഓക്കെ. വളരെ പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഉദാഹരണം പറയാം. ടാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി, ആ കമ്പനി വാഹനങ്ങൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇഷ്ടംപോലെ വാഹനങ്ങളുടെ ടാറ്റ മൊബൈൽസ്, ടാറ്റ ഓട്ടോമൊബൈൽസ്, മെഷീൻസ്, ടൂൾസ്
ഇതിന് തന്നെയാണ് ടാറ്റയുടെ ഉപ്പ് ഉണ്ട്, ഉപ്പ്, സാൾട്ട്. അപ്പൊ ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും, ഇത്രയും വലിയ മൾട്ടി ബിസിനസ് ഒക്കെ നടക്കുന്ന കോടികളുടെ ഈ ഉപ്പിന്റെ ബിസിനസ് കൊടുക്കുന്ന കാര്യം. അവിടെയാണ് നമ്മളൊരു ബിസിനസ് മൈൻഡ് കാണുന്നത്. കാരണം നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഫാൻ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കൊരു 10-15 കൊല്ലത്തേക്ക് വേറെ ഫാൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇത് ഉപ്പ്, അത് എത്ര വില കൂടിയാലും എത്ര വില കുറഞ്ഞാലും നമുക്കത് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റില്ല. വാങ്ങിക്കുന്ന ആ നിശ്ചിത ക്വാണ്ടിറ്റി ഐറ്റം അത് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിരിക്കും. അപ്പൊ അതിന് വളരെ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട്, മാർക്കറ്റുള്ള സ്ഥലമാണ്. യെസ്, വളരെയധികം മാർക്കറ്റുള്ള സ്ഥലമാണ്. യെസ്, ഞാനിപ്പോ പറയാൻ കാരണം, ഞാൻ കുറച്ച് നാള് ഒരു ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റലില് ഉഴിച്ചില് കേട് അഡ്മിറ്റായ സമയം ഇപ്പോഴാണ്, 4 വർഷം മുമ്പാണ്. അപ്പൊ എന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തെ റൂമിൽ കിടന്നിരുന്നത് ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ ആയിരുന്നു, റിട്ടയർഡ് ക്യാപ്റ്റൻ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അദ്ദേഹവുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹവും ഇംഗ്ലീഷിലാണ് സംസാരിക്കുക കുറെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തോ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ വളരെയധികം മാനസികമായിട്ട് എടുത്തു. അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനമുണ്ട്. അവിടെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് പെയിന്റ് ആണ്. ആ പെയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കപ്പലിന്റെ എല്ലാം അടിക്കുന്ന പോലെയുള്ള വെള്ളത്തിൽ മുട്ടിക്കിടന്നാലും തുരുപ്പിടിക്കാത്ത ടൈപ്പുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതരം പെയിന്റാണ്. അത് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഈ പെയിന്റ് ആവശ്യം പോലെ ഞങ്ങൾ തരാം. ഇത് ഒരുപക്ഷെ ബോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മീൻ പിടുത്ത ബോട്ടുകളൊക്കെ ധാരാളമുള്ള സ്ഥലമാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അതിന്റെ ബിസിനസ് ചെയ്യാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. യെസ്, ഞാൻ അന്നേരത്ത് അത് പറഞ്ഞെങ്കിലും അതിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പോയില്ല. യെസ്, അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, എന്ത് കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും എന്ത് സംഗതിയെ കുറിച്ചും അതൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കും. വൺ ഓഫ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത്, അദ്ദേഹം വലിയൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങി. ആ ബിസിനസ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇടവേളകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു തട്ടിക്കൂട്ട് പരിപാടി അതിന്റെ കൂടെ വേറെ ആരംഭിച്ചു. പക്ഷെ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഈ തട്ടിക്കൂട്ടായിട്ട് ആരംഭിച്ച പരിപാടിയില്ലേ, അത് കയറി ക്ലിക്കായി. അങ്ങേര് പൈസ മുടക്കി ആരംഭിച്ച പരിപാടിയില്ലേ, അത് ക്ലിക്കായില്ല. അപ്പൊ പുള്ളി പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു, പയ്യെ പയ്യെ ആ ആരംഭിച്ച നല്ല പരിപാടിയിൽ നിന്ന് പയ്യെ പയ്യെ പിന്മാറി ഈ തട്ടിക്കൂട്ടായിട്ട് ആരംഭിച്ച പരിപാടി പുള്ളി നന്നായിട്ട് ആരംഭിച്ചു. അതിനകത്ത് പുള്ളി കയറി ക്ലിക്കായി. ചില സംഗതികൾ അങ്ങനെയാണ്, ആരംഭിക്കുന്നത് വളരെ ചെറുതായിട്ടായിരിക്കും, ഈ സംഗതി കയറിയിട്ട് ക്ലിക്കാവും. യെസ്, യു ഗെറ്റ് ദി പോയിന്റ് അങ്ങനെ. Yes, sir. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഡോണ്ട് വറി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ 2-3 ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് മറക്കണ്ട, ദ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് സോഷ്യൽ മീഡിയ. ഓക്കെ, യെസ്, നമ്മുടെ ശ്രുതി ഉണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു. ശ്രുതി ഇപ്പൊ കാണാനില്ല. കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചിട്ട് ശ്രുതി മിണ്ടുന്നുണ്ടായില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ലായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചു. യെസ്, ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അതിന്റെ ആൻസറിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ജി എന്നും രണ്ടാമത്തെ ലെറ്റർ ഒ എന്നുമാണ്. GO, ഗോ. ജിയോയിൽ തുടങ്ങുന്ന വാക്കുകളാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ മാർക്ക് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരാളെ ഉള്ളൂ. അപ്പോ ജഗനക്ക് കിട്ടാതെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം മാർക്ക് അത് നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ എത്ര കിട്ടിയില്ലാന്നറിയാം. അത്രോ. യെസ്, so I am going to ask you a very simple question. G and O. First question. An Indian state on south western coast, COAST. An Indian state on
south western coast. Okay, it's a correct answer. The answer is Goa. ഗോവക്ക് വേറെ പ്രത്യേകത കൂടി ഉണ്ടല്ലോ, മോണസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലേ ഗോവ? യെസ് യെസ്, ഓക്കെ 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 ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. ഈ ഗഗന PSC പരിപാടികൾക്കൊന്നും ശ്രമിക്കാറില്ലേ? ശ്രമിക്കണം എന്നുണ്ട്, രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെയ്യണം. മോളെ അത് ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് കുത്തിയിരുന്ന് പഠിക്കണം. ഒരു ദിവസം ഒരു 10 GK വെച്ച് 10 വെച്ച് പഠിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ അത് കറക്റ്റായിട്ട് കയറി വരും. യെസ്, ഒരുപാട് അപ്പൊ നോക്കിയിട്ടില്ലേ, ഈ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ ഒരു സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം കൂടി നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ്. യെസ്, ഞാൻ അങ്ങനെ അത് ആസ്വദിച്ച ആളാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയാം, ഒരുപാട് ഇപ്പോ ഗഗനൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് 5 കൊല്ലത്തേക്ക് വിദേശത്ത് പോയിട്ട് വരാം. 5 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് വിദേശത്ത് ഗഗന വരുമ്പോഴും ഈ ജോലി ഇവിടെ ഉണ്ട്. നേരെ മറിച്ച് ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിലാണ് ജോലിയെങ്കിൽ 5 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ അവർ കിട്ടും. യെസ്, ഇനി നമുക്കൊരു അപകടം ഉണ്ടായി, ആ അപകടം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കുറെ നാളത്തേക്ക് ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റിയില്ല, തിരിച്ചു വന്നാലും നമുക്ക് അവിടെ ജോലിയില്ല. യെസ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട്. ഇപ്പൊ ടീച്ചർമാരുടെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ജോലിയേക്കാൾ കൂടുതൽ അവർക്ക് ജോലി റിസൾട്ട് ടൈം കൂടുതലുണ്ട്. ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയാം, കയ്യിൽ പേടി ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ, 365 ദിവസമല്ലേ ഒരു വർഷത്തിലുള്ളത്. ആ 365 ദിവസത്തിൽ നിന്ന് മധ്യവേനൽ അവധി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു 60 ദിവസം കിട്ടും, 2 മാസം. ആ 60 ദിവസം ജോലിക്ക് പോകണ്ട, 60 ദിവസം മൈനസ് ചെയ്ത് 365 മൈനസ് 60 എത്ര കിട്ടും? കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് 315 കിട്ടിയിരുന്നു അല്ലെ? ഇനി അതിൽ നിന്ന് ഓണം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 10 ദിവസം, ക്രിസ്തുമസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 10 ദിവസം, ഒരു 20 ദിവസം കൂടി മൈനസ് ചെയ്ത്. യെസ്, അപ്പൊ 315 നിന്ന് 20 ദിവസം മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കി 290 ദിവസം. ഓക്കെ, ഇനി ശമ്പളത്തോടു കൂടിയ 15 ദിവസത്തെ അവധിയില്ല. യെസ്, അപ്പൊ 295 നിന്ന് 15 ദിവസം കൂടി മൈനസ് ചെയ്ത് അപ്പൊ 280 ദിവസമായി. 280 ദിവസം. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ, ആ 280 നിന്ന് സാധാരണ റിപ്പബ്ലിക്, ബക്രീദ് അത് കിട്ടാവില്ലേ, അങ്ങനെയൊക്കെ കൂടി കുറച്ചധികം ദിവസം ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ ഞായറാഴ്ച 10 ദിവസം മൈനസ് ചെയ്യാം, ബാക്കി എത്രയുണ്ട്? 270 ദിവസമുണ്ട്. ഇനി പകുതി ശമ്പളത്തോടു കൂടിയ 20 ദിവസത്തെ അവധി ഉണ്ടാവും. പകുതി ശമ്പളത്തോടു കൂടിയ 20 ദിവസത്തെ അവധി. അപ്പൊ 270 നിന്ന് 20 കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി 250. ഓക്കെ, ഇനി ടീച്ചറെ ഞാൻ പ്രഗ്നന്റ് ആണെങ്കിൽ 6 മാസത്തേക്ക് ശമ്പളത്തോടു കൂടി അവധിയുണ്ട്, മെറ്റേണിറ്റി ലീവ് എന്ന് പറയും. 6 × 30 180. അതുകൊണ്ട് മൈനസ് ചെയ്ത് യെസ്. അപ്പൊ 365 ദിവസമുള്ള എല്ലാവരും 100 ദിവസം. ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പറയാതെ പോയൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്, അത് ഞാൻ പറയാൻ പറ്റുപോയി. ഒരു വർഷം 52 ഞായറാഴ്ചയുണ്ട്. അപ്പൊ 52 ഞായറാഴ്ചക്ക് കുറച്ച് അത് ഞാൻ പറയാൻ പറ്റുപോയി. യെസ്, ഒരു വർഷം 52 ശനിയാഴ്ചയുണ്ട്. ആ 52 ശനിയാഴ്ച എന്നുള്ളതില് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ശനിയാഴ്ചകളെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കും. ഒരു 45 ശനിയാഴ്ച എടുക്കും. 52 7 പോട്ടെ, കുറച്ചു ബാക്കി 45 ശനിയാഴ്ച എടുക്കും. അത് കുറച്ച് യെസ്, ബാക്കി എത്രയാണോ കിട്ടുന്നത് അത്ര. ഇത് ഞാനൊരു കണക്കായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ സംഭവമാണ്. യെസ്,
ആ ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതിന് ശനിയാഴ്ച കുറച്ചിട്ടില്ലല്ലോ, ശനിയാഴ്ച കുറക്കട്ടെ. യെസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് വളരെ ഇത് ടീച്ചർമാരുടെ കേസ്. ഇനി നമ്മള് വേറെ വല്ല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, വില്ലേജിലോ അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചായത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വല്ല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലേക്ക് ആണ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പേർ സ്റ്റേറ്റ്. അവിടെ മധ്യമേഖല അവധി എന്ന് പറയുന്ന അവധി ഇല്ല, ആ ഒരു സംഗതി അവിടെ ഇല്ല. പകരം ഈ 360 ദിവസത്തിന് 52 ശനിയാഴ്ച പോകണ്ട. 362 മൈനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇവിടെ വേറൊരു പ്രത്യേകത. ആ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു 2 മാസത്തെ അവധി ടീച്ചർമാർക്ക് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ടീച്ചർമാർക്ക് ചിലപ്പോൾ അവധി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത 11 ദിവസം കൂടുമ്പോ ഒരു ദിവസം അവധി. 11 ദിവസത്തേക്ക് 1, അപ്പൊ 22 2. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വർഷമാകുമ്പോൾ 365 ദിവസത്തേക്ക് ഏതാണ്ട് 33-35 ദിവസത്തെ അവധി കിട്ടും. ഈ അവധി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് എടുക്കണമെന്നില്ല. ബാക്കിയുള്ള അവധി എടുത്തില്ലെങ്കിൽ അത് ആ വർഷം കഴിയുമ്പോൾ പോകും. ഇത് അവിടെ എടുക്കാം. പിറ്റേ വർഷമാകുമ്പോഴും 30 കിട്ടി. അങ്ങനെ 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 ഇട്ട് നമ്മൾ റിട്ടയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ അവധി അങ്ങോട്ട് കൊടുത്താൽ 400 അവധി വരെ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക. ആ ഒരു വർഷത്തെ 400 ദിവസത്തെ സാലറി ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടും. ഒരു വർഷത്തെ സാലറി അന്ന് കിട്ടുകയാണ്. അപ്പൊ കിട്ടുന്ന സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ റിട്ടയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശമ്പളം എന്താണോ അതാണ് കിട്ടുന്നത്. അത് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കും. യെസ്. ഇനി നമുക്കൊരു പൈസക്ക് ഒരു ആവശ്യം വരെയാണ്. ആവശ്യം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ജൂൺ മാസമൊക്കെ ആയി, അല്ലെങ്കിൽ ആവാറായി. അപ്പൊ കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പോകണം, ബാഗ് മേടിക്കണം, കുട മേടിക്കണം എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ആ എടുക്കുന്ന ലീവിൽ നിന്ന് ഒരു 20 ലീവോ 15 ലീവോ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത് അതിന്റെ പൈസ നമുക്ക് വാങ്ങാം. മിക്കവരും ചെയ്ത പരിപാടി അതാണ്. ഒരു മെയ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് ലീവ് കൊടുത്തിട്ട് പൈസ ഒക്കെ മേടിച്ച് കുട്ടികളുടേതായ ബാഗ് കുടകളൊക്കെ മേടിക്കുക, യൂണിഫോം ഒക്കെ മേടിക്കാൻ വേണ്ടി. യെസ്. അല്ലാത്തവർ ചിലപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കില്ല, അവിടെ ഇട്ടേക്കും, ലാസ്റ്റ് എടുക്കാന്ന് പറയും. ഇനി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നേരത്തെ കുറച്ച് വല്ല മാരകമായ രോഗങ്ങളോ വല്ലതും വരികയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ എടുക്കാന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫുൾ ശമ്പളം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത് ഫുൾ ശമ്പളത്തോടു കൂടി അവധിയുണ്ട്. ഇതൊന്നും പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ അവിടെ ഉണ്ട്. ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സാധ്യത. ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറയാൻ കാരണം ഗഗനക്കൊരു പ്രചോദനമാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എനിക്കും അങ്ങനെ പഠിക്കണം. ഞാനും നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യണം. നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു, കറക്റ്റായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു ആളുകൾ നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവർ നമ്മളെ കുറിച്ച് പറയാമോ, ആ സാറ് അല്ലെങ്കിൽ ആ മേഡം കുഴപ്പമില്ല, പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ശരിയാക്കി തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവരുടെയൊക്കെ ഇഷ്ടമുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ നമുക്കൊരു സ്ഥാനമുണ്ട്. യെസ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ജോലി ചെയ്യും. പിന്നെ 5 മണി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫ്രീ ആയി. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മറ്റു പരിപാടികളില്ലേ, ഇത്രമാത്രം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്, അത് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് സജീവമായിട്ട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അടുത്ത ശനിയാഴ്ച കേരള ടാസിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസിന്റെ പരീക്ഷ അടുത്ത ശനിയാഴ്ച. ആ പരീക്ഷ ഗഗന ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 7-8 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഗഗന IAS കിട്ടുന്നുണ്ട്. സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിങ്ങൾക്ക് IAS വെറുതെ തരും. അപ്പൊ പിന്നെ ഗഗന KR IAS എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് IAS എന്ന് പറയുന്ന പരീക്ഷ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോയി പഠിച്ച് എടുക്കാതെയും ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് IAS എടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ നടത്തുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷയായിട്ടുള്ള ഒന്നുകിൽ അടുത്ത ശനിയാഴ്ചയുടെ പരീക്ഷയുണ്ട്, കാസ് എന്ന് പറയുന്ന പരീക്ഷ, അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന പരീക്ഷ. ഈ 2 പരീക്ഷ ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷ നടത്തും. ഈ പരീക്ഷ നമ്മൾ പാസ്സായി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ജോലി കയറി 7 വർഷം 8 വർഷം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ കളക്ടറാണ്. കളക്ടറായില്ലെങ്കിലും IAS ആണ്. പിന്നെ എപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ വിളിച്ച് കളക്ടറൊക്കെ ആക്കാം. അപ്പോ ഗഗന ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റ് ഉള്ളതിനോടൊപ്പം തന്നെ എന്തുകൂടി വേണം, ഇങ്ങനെ കൂടി. അപ്പൊ നമുക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യാം. ബിസിനസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഭർത്താവിന്റെ പേരിലോ മക്കളുടെ പേരിലോ ആരംഭിക്കാം. അതുകൊണ്ട് മതി. സർക്കാർ ജീവനക്കാർ വേറെ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട്
സാധിക്കില്ല. എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് വേറെ ആരുടെയെങ്കിലും പേരിൽ ആരംഭിക്കാം. നമ്മുടെ സ്വന്തക്കാരായിട്ടുള്ള അമ്മയുടെ പേരിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പുറത്തൊന്നും പോകണ്ട, ആ പേര് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. യെസ്, ഞാൻ ആരംഭിക്കാം. അപ്പൊ എന്ത് തോന്നുന്നു കേൾക്കണ? PC പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു തോന്നില്ലേ? താല്പര്യം? യെസ്. എനിക്ക് ഗവൺമെന്റ് സർവീസിൽ 4 ജോലി കിട്ടിയാണ്. പറയണതല്ല, പറയുന്നത്. കാരണം ഞാൻ അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടതാണ്. അത്രയും ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചതാണ് അന്ന്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടി 4 ജോലി, 4 അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓർഡർ എന്റെ കയ്യിൽ. യെസ്, ഞാൻ ഒരു ജോലിക്ക് ഞാൻ പോയുള്ളൂ. യെസ്, 4 ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റും. യെസ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, അന്ന് കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് അപേക്ഷ അയക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർ പറയും ഏതാണ്ട് അടുത്ത വർഷം ഇന്ന മാസം ഇതിന്റെ റിട്ടൺ എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ടാവും, അത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന മാസം അതിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടാവും, അതൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ അന്ന് അതൊന്നുമില്ല. നിങ്ങളുടെ അയക്കണം, ചിലപ്പോ 5 കൊല്ലം 6 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞൊക്കെ വിളിക്കാം, പരീക്ഷയൊക്കെ വരിക, പിന്നീട് സൗകര്യം പോലേക്കും വരാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ഇതേപോലെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് BSc ഉള്ള സമയമായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ എനിക്കത് കിട്ടി, ജോലി കിട്ടി. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഒരു ജോലിയൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് പുറകെ അടുത്ത ജോലികൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. യെസ്. പക്ഷെ ആദ്യത്തേതൊന്നും കിട്ടാനായിട്ട് മാത്രം ചെറിയൊരു കാലതാമസം ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക, ഇതേ ഡെയിലി പഠിക്കണം. ഡെയിലി പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെയിലി അതൊരു മസ്റ്റായിട്ട് എടുക്കുക. അതെ, നമ്മൾ കാര്യം ആലോചിക്കുക, അധ്വാനിക്കാതെ കഷ്ടപ്പെടാതെ ഒരിക്കലും എത്താൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഈ മെറഡോണയും റൊണാൾഡോയും ഒക്കെ ബോള് കളിച്ച് ഇങ്ങനെ പന്തായിട്ട് പോണ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇവരൊക്കെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ കഴിവാണ്. എത്രയോ ദിവസങ്ങള് ഗ്രൗണ്ടിൽ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് അവരതിനെ വന്ന്. അപ്പൊ കഷ്ടപ്പെടാതെ ബുദ്ധിമുട്ടാതെ യാതൊന്നും നടക്കില്ല. രാത്രി ഉറക്കം ഒഴിച്ചിരുന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോൾ കുറെ പേര് സുഖമായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട്. അവരോടൊക്കെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കോട്ടെ. അപ്പൊ നമ്മളോട് പറയാ, ഈ ഉറങ്ങാതെ ഞാൻ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നതിന് ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഉറങ്ങും. യെസ്, നമ്മുടെ ഒരു സ്ഥിരത, ഒരു വരുമാനമൊക്കെ ഉറപ്പിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സെറ്റപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥിരമായിട്ട് നമുക്കൊരു വരുമാനം കിട്ടാവുന്ന ഒരു സംഗതി ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉറങ്ങാം. അത്രയും നേരം വരെ അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടാം. അപ്പൊ ഡെയിലി പഠിക്കണം, ഒരു ദിവസം പോലും മുടങ്ങാതിരിക്കും. ഇന്നൊരു പക്ഷേ 5 എണ്ണം പഠിക്കാം, അപ്പൊ നാളെ പഠിക്കുമ്പോൾ 10 എണ്ണം പഠിച്ചേക്കണം. അതായത് ഇന്നലത്തെ അങ്ങോട്ട് പോട്ടേന്നല്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്. ഇന്നലത്തെ 5 എണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ അത് പഠിക്കണം. ഇന്നാള് പഠിച്ചപ്പോ അതും കൂടി 15 എണ്ണം പഠിച്ചിട്ടേ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം. ഇടക്കിടക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ പറ്റും. യെസ്. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ബുക്കുകളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. അതൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. ആ ചോദ്യങ്ങൾ വെച്ച് നമുക്ക് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോ ഇന്ന് ഗഗനം മാത്രം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമുക്കിന്ന് ചോദിക്കുന്നില്ല. ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം ചോദിക്കാം. ഗോ വെച്ചിട്ട് ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. And in this state with southwestern coast, COAST coast. Yes. അപ്പോൾ I will ask the next day. Okay. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഒരാളുള്ളെങ്കിലും I am very happy. Yes. Don't worry. We will meet in the next class. Okay. Bye.